بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وقي قضانا صلى الله عليه وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله لم عليه تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه قهره الله هماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا يا ربنا ربنا صل صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا نفسي باللقاء يا أين قاري أعينا يا نفسي باللقاء يا أين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا
والدهر أنجز وعده والبشر أنعم علينا والدهر أنجز وعده والبشر أتعب علينا حي الهادي بعجمل الذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا عذار فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار أي الهادي هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بعجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي على الأرش رق الجميل وكلمه المولى الجليل على العرش رق الجميل وكلمه المولى الجليل فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا. صلى الله عليه. وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفع أنا قط لا أتوانا. صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا. صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا. صلى الله عليه. بالله كرر ذكرى وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذر من ما شاءه قد كان. صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا. صلى الله عليه. قد كان يرمن نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا. صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشبني عبد مناف بن قصي كان. صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا. صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا. صلى الله عليه. هناك كف واعلم برفعه إلى السماع لكان للأب معوانا. صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان. صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان. صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. صلى الله عليه. بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعترئت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد الحمد لله لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشافع صاحب القدر المرافع، فملا النور النواعي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام شركين وبنا شركين تصادع، ودنا وقت الهداية برسول الله، وحيما الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة، من به الآفات تدفع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت
وفي الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين وهزلا مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة شفاع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين وهزلا مرحبا فعليك الله صلى ما بدا النور وشاع شاع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعاني الله داع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع وبه فانظر إلينا واعطينا بكل ما طمع يا رسول الله جينا لزيارة قصيدنا الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هادي مشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات
الصلوات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله اسقنا يا رب أغيثنا بحيانها طالئها وختم العمر بحسنا وحسين العقبى ومن جاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طغرى وآله وصحبه ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para hadirin sahabat Irma dan pemirsa live streaming YouTube Irma Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan lagi dalam acara rutinitas kita yaitu kuliah duha Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang pada hari ini Ahad 19 Mei 2024 Masehi atau bertepatan dengan 10 Zulqaidah 1445 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI yang akan menyampaikan materi kuliah duha dengan tema Muktasar Sirah Rasul. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan dan perkumpulan kita pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca suratul Fatihah. Hala hadinian walilal kulli satin solihah wa ila hadin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Kami himbau kepada para hadirin dan sahabat Irma bahwasannya di akhir sesi kuliah 2 ini nanti jikalau memungkinkan kita akan mengambil sedikit waktu untuk diadakan sesi tanya jawab. Bagi para ikhwan silakan untuk mengangkat tangan dan bagi para akhwat disilakan untuk menulis di kertas. Selanjutnya marilah kita hadirkan hati kita dengan fokus dan siapkan alat tulis. Kita simak bersama-sama penyampaian materi kuliah 2 yang akan disampaikan Al-Mukarram Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI dengan tema Mukhtasar Sirah Rasul. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal istiqamati ila dharwatil izzi wa sa'adah wa yukhriju biha minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi subhanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nasaba lana ma'alimal hidayah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mujtabahu wa mustafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda amma ba'du. Masyarul hadirin Irma Irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di aula masjid yang insyaallah penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita, Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, dan tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca pada hari yang mulia ini menjadi musabab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik Irma Irmawati yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur hari ini berada di tempat yang mulia, di suasana yang mulia yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana suasana taman syurga. Idza marartum birriyadil jannah farta'u. Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasul? Qala majalisul ilmi wa fi riwayah majalisudz dzikri. Nah, inilah kurang lebih suasana taman syurga di dunia ini. Jadi dek, Irma Irmawati patut bersyukur. Kalian ada di sini dikehendaki oleh Allah kebaikan, bukan keburukan. Banyak sekarang orang-orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan tapi dia udah galak. Pacak ke masjid, tahu-taunya ke mall. Ke mall juga bukan dewean, dengan ceweknya, dengan kawan-kawannya, ngerokok dan lain sebagainya. Duduk-duduk keluar malam dak karuan. Nah, alhamdulillah adik-adik Irma Irmawati yang dimuliakan oleh Allah ditempatkan oleh Allah pada tempat yang mulia, suasana taman syurga. Mudah-mudahan suasana seperti ini nanti kita rasakan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita di sini dicatat oleh Allah sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih pembahasan mukhtasar siratihi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sudah saya sampaikan mukhtasar itu artinya ringkasan. Cuma ini tidak ringkas-ringkas. Kalau hampir setahun sudah pembahasan ini. Belum khotam-khotam, karena memang sejarah Nabi panjang. Umur Nabi boleh 63 tahun,
Tapi secara sejarah Nabi Muhammad SAW dijelaskan tidak habis-habis sampai hari kiamat. Di dalam kitab ini dijelaskan walamma, kalau kemarin kita sudah bahas Rasul SAW diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun pada hari Senin. Dan Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, datang wahyu pertama di Ghara Hira, di Gua Hira. Yang pernah nyingok Gua Hira, alhamdulillah. Yang belum pernah mudah-mudahan kaget pacak nyingok langsung. Terjal guanya tu tinggi. Saya pribadi tak pernah naik gua itu. Kalau ada jamaah nak ngajak naik, pengen sebenarnya, pengen. Cuma nyingoknya tu ladon duluan. Di zaman Nabi belum ada tanggo-tanggo tu. Sekarang sudah dibuatkan tanggo-tanggo. Kurang lebih naik ke pojok tu sejam setengahan. Nah, kalau sudah di pojok situ, seluruh kota Mekah tu terjingok. Di mana Gua Hira ni tempat Nabi berkhulwat. Nabi SAW ibadah di sana. Maka kita dianjurkan di rumah-rumah kita, di bilik-bilik kita itu ada tempat khusus ibadah. Tempat untuk bertafakur. Malam-malam sebelum tidur wuduk dulu. Sudah wuduk solatlah 2 rakaat atau 3 rakaat atau witir. 3 rakaat sudahnya tafakur. Dosa apa yang kita lakukan hari ini? Kalau ada dosa dengan wong, cepat-cepat minta maaf. Kalau ada dosa dengan Allah, cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tafakur. Nah, pada saat itu Nabi umur 40 tahun, datang malaikat Jibril gawa wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini tak perlu kita jelaskan lagi karena sudah kita jelaskan kemarin-kemarin itu. Walamma atat alaihi sallallahu alaihi wasallam 51 sanatan wa tis'atu asyhur. Tak kalah umur Nabi 51,9 bulan. Detail di sini dijelaskan. 51,9 bulan. Usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa bi baitil maqdis wa furida alaihi 5 salawat wa ra'a rabbahu bi ainai ra'sihi fa auha ilaihi ma auha. Tak kalah umur Nabi, ini kita singkat-singkatkan baik supaya cepat khatam juga, baca kita ke pembahasan lain. Tak kalah umur Nabi 51,9 bulan, Nabi di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah. Dari mana? Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan, setelah Nabi SAW Isra' itu, Isra' Mi'raj, yang diceritakan Nabi pertama kali bukan Mi'raj. Mi'raj belum diceritakan Nabi. Ngapo? Karena peristiwa Mi'raj itu lebih tak masuk akal lagi. Peristiwa Isra lagi tak masuk akal. Benar ini? Apa lagi peristiwa Mi'raj? Maka Nabi menceritakan terlebih dahulu itu kisah Isra beliau dulu. Dari Masjidil Aqsa Haram sampai Masjidil Aqsa. Siapa yang diceritakan pertama kali? Yang saya dapati itu orang yang memusuhi Nabi rupanya, Abu Jahal. Mana percaya? Kata Abu Jahal, ini habis agama Muhammad ini. Ini bahasa Abu Jahal. Sekali lagi saya sampaikan, ini bahasa Abu Jahal. Kalau bahasa kita tidak boleh nyebut Nabi dengan sebutan nama baik. Harus ada embel-embel. Sayyidina Muhammad atau Muhammadar Rasulullah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa Abu Jahal. Habis agama Muhammad. Wahai Muhammad, mak mana kalau kau sebarkan baik peristiwa yang kau cerita ke ini? Laju bahasa kitanya ni. Akhirnya disebarkan. Dipanggillah orang-orang kafir. Dipanggillah orang-orang muslim. Diceritakanlah oleh Abu Jahal. Yang kafir bertambah kafir. Yang muslim mulai ragu-ragu dengan Nabi Muhammad SAW. Ngapo? Karena kisah itu, sejarah itu, cerita itu memang tak bisa diteka dengan akal pada zaman itu. Zaman sekarang lagi sulit kita nerkanya dengan akal. Benar ini? Apalagi zaman bingen. Belum ada pesawat. Belum ada mobil Lamborghini. Belum ada, apalagi mobil Mumun kami itu belum ada tambah.
Berjalan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa 40 hari 40 malam dengan unta. Nabi bercerita dak semalam suntuk dak nyampe. Akhirnya hadirin banyak yang mulai meragukan Nabi. Padahal Nabi itu sebelum itu dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang Al-Amin, terpercaya. Yang gelar Al-Amin itu bukan malaikat, bukan. Tapi yang gelari Nabi Al-Amin itu penduduk Quraisy itu. Saking mereka percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah dibangun dulu. Ini wong paling terpercaya di dunia hangat ini nah. Ketika Nabi nyampaikan itu, maka tidak percaya. Langsung tidak percaya. Siapa duluan? Abu Jahal tadi. Datanglah uji Abu Jahal, sikok lagi baik. Kalau sikok sahabat ini yang tidak percaya, habis agama Muhammad. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakanlah peristiwa itu. Nama kau Sayyidina Abu Bakar, dia pergi ke tempat uang kumpul tadi hadirin. Singkat cerita panjang sebenarnya ceritanya nih. Singkat cerita kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalaulah Mekah itu, Ka'bah itu kujingok dengan mataku warna hitam, tapi Nabi Muhammad ngomong Ka'bah itu berwarna putih, maka ku campakkan mataku, ku percayai omongan Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau dikenal dengan As-Siddiq. Kalau kita di zaman itu, mungkin kita nih kafir kalau, maka kita tidak diciptakan Allah di zaman itu. Mungkin perasaan kita, ay lemak sahabat dekat dengan Nabi. Uji kita. Kalau kita di posisi itu, tidak kuat. Tidak kuat. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, pernah ngomong, kalau kenapa saya bukan sahabat Nabi? Karena saya memang tidak sanggup jadi sahabat Nabi. Kalau saya dihidupkan oleh Allah di zaman itu, mungkin saya sumputan, tidak pacak nyingok Nabi Muhammad SAW. Ngapa ujiannya berat jadi sahabat Nabi Muhammad SAW? Maka kata beliau, maka anak tidak dihidupkan oleh Allah di zaman itu, karena memang Allah tahu tidak sanggup. Nah, maka kita kalau hidup di zaman itu tidak sanggup juga gitu. Berat ujiannya, mempertaruhkan nyawa. Ada Hubaib dengan Zaid kalau tidak salah sahabat Nabi. Sikok mati dibunuh oleh orang Quraisy. Sikoknya ngomong, kalau kau pengen bebas, kami bebaskan. Harta kami jamin, anak-anakmu kami jamin. Tapi yang gantikan kau di sini Muhammad. Kata sahabat Nabi, jangankan aku di sini. Kalau anak aku di sini, bini aku di sini, keluarga aku di sini disiksa, maka tidak akan redo kami Nabi Muhammad ada di sini. Oh, itu sahabat Nabi itu. Maka kita tidak boleh menghina sahabat Nabi. Siapapun itu tidak boleh. Memang sahabat Nabi itu manusia, cak kita nih lah. Tapi mereka semua pilihan Allah yang dihidupkan oleh Allah di zaman Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, kita nyambung lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Walamma tak kala itu diwajibkan sholat 5 waktu. Nah, jadi Nabi Isra wal Mi'raj. Setelah itu baru diceritakan oleh Nabi peristiwa Mi'raj. Barulah diwajibkan sholat 5 waktu. Panjang ceritanya, mungkin sudah hafal semua. Setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj kan. Dan Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita yakini, tapi jangan ada pertanyaan lagi. Mak manu pertemuannya, kita tafwidkan baik. Allahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Walamma balagha 3 wa 50 sana. Tak kala umur Nabi 53 tahun. 3 artinya 3, 50 itu 50. 3 wa 50 sana, 53 tahun. Hajara ilal Madinati wa fi sahabatihi Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Fawasala al-Madinata yaumal Itsnin lisnata asyarah min Rabi'il Awal wa aqama biha asyara sinin wa tuwaffi sallallahu alaihi wasallam sanata 11 minal hijrah wa umruhu 63 sanah 40 qabla nubuwah wa 23 ba'daha. Tak kala umur Nabi 53 tahun, hajaro ilal Madinah. Nabi diperintahkan hijrah
Jadi Nabi itu tidak basing-basing hijrah tu. Mungkin uji kita Nabi hijrah karena ditindas oleh wong kafir, tidak. Kalau ada belum perintah Allah, belum Nabi hijrah. Maka diperintahkan oleh Allah hijrah, baru Nabi Allah hijrah, Nabi Muhammad hijrah. Kalau tidak diperintahkan Allah, tidak mungkin Nabi Muhammad hijrah. Masih tetap di Mekah itulah. Ada perintah dari Allah untuk hijrah, umur Nabi 53 tahun. Dan Nabi hijrah ke kota Madinah. Dulu namanya Yathrib. Mungkin pernah saya sampaikan. Cerita ni menarik Yang sudah cak-cak belum lah. Yang belum alhamdulillah Jadi yang kita dengar, yang nak ngancurkan Ka'bah itu kan Raja Abraham bukan Abraham Abraham Nabi Ibrahim Abraham wa alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil sampai akhir ayat. Nah itu sepengetahuan kita pasukan gajah, rupanya ada lagi yang nak ngancurkan Ka'bah. Namanya Raja Tubai. Raja Tubai ini sebelum zaman Nabi hidupnya. Beliau ini raja yang dikelilingi oleh para ulama-ulama di zaman itu. Para pegawai-pegawainya hobi keliling dunia. Suatu ketika di setiap tempat dia berada, itu pasti dihormati wong. Ya raja Kita baik gubernur datang kita hormati, tegak gitu kan. Ini raja. Dihormati setiap dia datang. Di kampung mana baik? Akhirnya datanglah ke Mekah. Wong Mekah tidak menghormati Raja Tubai. Biasa baik. Nak datang kayo tidak sudah. Kurang lebih baik itu. Akhirnya Raja Tubai penasaran, ngapa penduduk ini tidak menghormati aku katanya. Akhirnya ada yang jawab punggawa-punggawanya, wahai raja, sungguh penduduk Mekah ini telah dihormati, telah dimuliakan oleh Allah. Dengan apa dimuliakan? Dengan Ka'bah. Maka penduduk Mekah ini biasa baik kalau kita datang katanya. Akhirnya Raja Tubai ini terlintas dalam hatinya nak ngancur ke Ka'bah. Terlintas dalam hatinya nak ngancur ke Ka'bah. Nah, takdir Allah, akhirnya Raja Tubai ini dikasih penyakit. Palaknya ini busuk. Sehingga memetukan bau-bau. Uang-uang di sekeliling raja ni tak tahan dekat raja ni. Nak banyak duit mak mana lah. Kalau ada yang bau tak tahan tu lah kita tu. Segala tabib dipanggil, tak pacak nyembuhkan raja ni. Pelantaranya tu, tak pacak nyembuhkan raja ni. Ada si kau ulama ngomong, ya wahai raja, sungguh aku pacak nyembuh pelantaranya insya-Allah bisa disembuhkan penyakitmu ni. Kata raja, payo masuk ke sini. Cuma yang lainnya keluarlah galo. Tinggal berdua baik. Akhirnya ulama yang dampingi Raja Tubai tadi ngomong, wahai raja katanya, apa yang terlintas di hati engkau katanya. Katik katanya. Coba ingat-ingat dulu apa yang terlintas di hati engkau katanya. Akhirnya dicerita kelar oleh raja. Ketika aku masuk Mekah ni, uang tak menghormati aku, maka jangan gilo kehormatan. Jangan gilo kehormatan. Ente biasa dipanggil ustaz, tahu-tahu tidak dipanggil ustaz. Dipanggil nama, gong. Biasa baik. Nama kita memang agung. Awal-awal dulu agak risih kita dipanggil dengan agung itu, karena terbiasa dengan ustaz. Tahu-tahu ada budak kecil panggil, gong. No, gitu. Langsung istighfar saya. Astagfirullah. Ngapalah sodak lemak tu gitunya kan? Padahal memang nama kita agung nian. Nah, kalau kalian jadi guru, ajar tetap kita ngajarkan budak-budak kita, anak-anak didik kita tuh untuk hormat pada gurunya. Siapa baik gurunya tetap hormat. Tapi kalau ada anak yang tidak hormat dengan kita, jangan marahi juga. Maksud jangan marah ini jangan gila kehormatan. Katik masalah. Katik masalah. Biasa kita dicium tangan, tahu-taunya wong salamanan kita busungkan dado. Biasa baik. Biasa baik. Nah maka kalau wong gila kehormatan bahaya, saro hidupnya. Biasa disanjung-sanjung, tahu-tahu tak disanjung lagi, sedih hatinya. Biasa baik, kita berawal dari tidak disanjung. Disanjung itu bonus dari Allah. Kalau Allah nak nyabut sanjungan itu terserah Allah. Kurang lebih itulah.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, balik lagi kita ke cerita Raja Tubai, uji Raja Tubai. Aku datang ke Mekah tidak diagoi wong. Akhirnya apa yang terlintas? Ku tanya rupanya wong Mekah ini dimuliakan dengan Ka'bah. Maka nak ku hancur ke Ka'bah itu. Kata ulamanya tadi, itulah yang menyebabkan Allah nurunkan penyakit. Maka segeralah bertobat kepada Allah, urungkan niatmu. Bertobatlah Raja Tubai. Lambat laun adik-adik Irma-Irmawati sembuh penyakit Raja Tubai ini. Akhirnya sudah sembuh, beliau melanjutkan perjalanan. Kemana? Sampailah ke Yasrib, Madinah. Sampai di Yasrib, para ulama-ulamanya tadi tak galak lagi mengikut dia. Mentep di Yasrib itulah. Kata raja, wahai ulama-ulamaku, ngapa engkau tidak ikut aku lagi? Padahal kita sudah komitmen bahwa kita ngelelengi negeri ini bersamaku. Wahai Raja Tubai, kaget di sini akan ada sikok manusia paling mulia di dunia ini yang diutus oleh Allah sebagai nabi. Kami pengen anak-anak kami ngikuti nabi akhir zaman tersebut. Itu sejarahnya tuh. Maka ditulislah oleh Raja Tubai surat, sepucuk surat yang menyatakan bahwa saya Raja Tubai dengan ini beriman kepada Allah, beriman kepada nabi akhir zaman. Meskipun nabi pada saat itu belum diutus. Beriman pada nabi akhir zaman, tertanda Raja Tubai, pakai stempel Raja Tubai, dikasihkan dengan ulamanya tadi. Ulamanya tadi hadirin mentep di di Yasrib tadi, sehingga ngelahirkan anak namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Dari Abu Ayyub Al-Ansori itulah dikasihkanlah surat tadi dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dari cerita nih, berarti penduduk Yasrib itu tidak sedikit keturunan dari ulama-ulama Raja Tubai. Meskipun Tubai, Raja Tubai tidak mentep di sana, pergi tetap dengan punggawa-punggawanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai mana kita tadi tu? Sampai hijrah. Hijrah Nabi umur 53 tahun bersama siapa? Wa fi sahabatihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bersama sahabat mulia yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ini siapa nama beliau? Yang tahu nama Sayyidina Abu Bakar siapa? Siapalah nama Sayyidina Abu Bakar? Yang tahu? Buka internet, buka internet. Buka Wikipedia. Nama Sayyidina Abu Bakar ini kalau tidak salah Abdullah bin Abu Guhafa. Abdullah bin Abu Guhafa, dipanggil dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, dan salah satu sahabat juga yang pertama masuk Islam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di samping sahabat Nabi, beliau juga mertua Nabi. Ngapa? Karena punya anak namanya Sayyidatuna Aisyah, dinikahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan Sayyidina Abu Bakar ini hadirin, orang yang dikuburkan jenazahnya berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Sayyidina Abu Bakar ini luar biasa. Luar biasa. Pernah pada saat perang Tabuk, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ini bersaing. Cuma bukan cak kita bersaing bisnis kita nih kadang kan. Ini bersaing amal. Bukan bersaing bisnis, bersaing amal. Suatu ketika pada saat perang Tabuk, Sayyidina Umar nggawa harta banyak. Ngadep Nabi, wahai Nabi, ini separuh hartaku. Ini untuk perang Tabuk di jalan Allah. Uji Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Ada Nabi, separuh harta. Sayyidina Abu Bakar nggawa harta dikit. Dikit harta. Wahai Nabi, ini dari aku. Kata Sayyidina Umar, wah ini menangan nih, banyak harta kami yang dikeluarkan di perang Tabuk ini ya. Tapi Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar, ini seluruh harta aku. Seluruh, bukan separuh, seluruh. Apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Allah wa Rasul. Maka kata Sayyidina Umar, sudah, tidak baca nyaingi Sayyidina Abu Bakar. Amalan Sayyidina Abu Bakar tidak baca disaingi nih. Ini sahabat Nabi mulia kalau berlomba-lomba untuk mendermakan diri di jalan
Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi pergi ke kota Madinah Al-Munawwarah terakhir. Sebenarnya ada yang terakhir lagi Sayyidina Ali itu. Karena Nabi dulu berangkat, Sayyidina Ali ditaruh di sana. Meskipun kaget bertemu di Masjid Quba kalau tidak salah itu. Sekarang namanya Masjid Quba, masjid pertama kali dibangun oleh Nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, umur Nabi 53 tahun, Nabi hijrah ke kota Madinah dan sampai di kota Madinah, fawasalal Madinata yaumal Itsnin. Nabi sampai ke Madinah hari Isnin. Jadi Nabi itu lahir hari Senin, wafat hari Senin, diangkat Nabi hari Senin, sampai ke kota Madinah hari Senin juga. Wa aqama biha asyrun. Dan Nabi lisnata asyrah min Rabiul Awal, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Wa aqama biha asyra sinin, dan Nabi menetap di sana 10 tahun. Jadi Nabi itu di Madinah itu 10 tahun. Wa tuwaffi sallallahu alaihi wasallam sanah ihda asyrah minal hijrah. Jadi Nabi meninggal di tahun ke-11 setelah hijrah. Wa umruhu salasatun wa sittuna sanah, dan umur Nabi 63 tahun. Jadi Nabi itu meninggalnya 63 tahun. Mudah-mudahan kita sampai di umur seperti Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita diberkahi umurnya seperti umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Arba'una qabla nubuwah, 40 tahun sebelum kenabian, wa thalathu wa ishruna ba'daha, 23 tahun setelah kenabian. Jadi Nabi itu berdakwah hitungannya dikit, hanya 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sampai sekarang tersebar Islam itu sampai ke kita, sampai ke cucung-cucung kita kakek, sampai ke bapak-bapak kita. Ini semua berkat perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa fi sanati tsaniyah, pada tahun kedua Hijriah, insyaallah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Pasti panjang rupanya nih, belum habis-habis. Jadi yang ada yang bertanya disilahkan sebelum kita tutup. Baiklah, silakan kepada para sahabat Irma, untuk yang ikhwan yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan, dan untuk yang akhwat bisa dituliskan di kertas. Ada dari para ikhwan yang ingin bertanya? Ada dari para ikhwan sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan, dan untuk yang akhwat bisa tulis di kertas. Enggak ada yang ikhwan. Untuk yang akhwat ada? Untuk yang akhwat, untuk bisa tulis di kertas. Kalau tidak ada mungkin langsung doa, Ustaz. Nah, adik-adikku Irma Irmawati yang dimuliakan oleh Allah, mohon kesediaannya untuk mengirim surah Fatihah. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zuriyati wa ahlil baiti.